सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साडे नाल जुड़े हुए ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खास समा अपना इस प्रोग्राम के नाल साझा करते हैं दुनिया भर के पंजाबी। सो बहुत आभार है उन्होंने कि पंजाब के चंगे चंगे मुद्दों को अगे वधा रहे हैं। सो डल्ला जी, मैं जरूर चाहांगी कि किहड़ियां तीन वड्डियां खास खबरां ने अज दियां, उन्हां खबरां दे उपर पूरी जानकारी एनालिसिस करके दर्शकों नाल सांझे करो, क्योंकि चाहे असीं पंजाब दी सियासत की गल कर लीए, भावें समाजिक पहलू की गल कर लीए, सो वड्डियां खबरां जिहड़ियां लोकां दे नाल जुड़ियां हुंदियां ने, तो मैं जरूर चाहांगी कि पूरी जानकारी वेरवे दे नाल तुसीं दर्शकों दे नाल सांझी करो। हरजोत जी, तीन वड्डियां खबरां ने, एक एक करके तिन्ने वड्डियां खबरां नूं मैं अगे वधाऊंगा। सब तो पहलां तो जिहड़ी खबर है, पंजाब दे विच हड़ां करके जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नुकसान वाली है। बहुत वड्डे पद्धर ते पंजाब दे किसानां दा, पंजाब दे आम लोकां दा, घरां च पए उन्हां दे समान दा नुकसान होया। लोकां दे वपार कारोबार जिहड़े मार्केटिंग करदे सी, जिहड़े सब्जी बेचण वाले सी, जिहड़े रेहड़ी फड़ी वाले सी, गरीब मजदूर किसान सी, जिहड़े रेता ढोंदे सी। सो बहुत तरह के काम ने, जिहड़े मजदूर मिस्त्रियों के काम भी बंद हो गए। सो बहुत आर्थिक तौर पर नुकसान होया। हुण भगवंत मान होना ने कल शाम नूं ट्वीट किया कि हर पल की रिपोर्ट है पंजाब के पानी की स्थिति ते लैके असीं प्रशासन नूं अपडेट कर रहे हैं। सो सारे डैम सुरक्षित ने, खतरे के निशान तो काफ़ी थल्ले ने। वो कहंदे उम्मीद है कि जल्द स्थिति चंगी बनेगी तो किसी किस्म के भी नुकसान की पूर्ति लई सरकार लोकां नाल खड़ेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वरतों की है, जिथे गा गे गी लगता। हुण सवाल यह है कि सुनील जाखड़ का ट्वीट आ गया कि किसानां नूं फौरी तौर पर 20,000 रुपए दिते जाण, उन्हां दे सीधे खाते 'च ही पाए जाण, क्योंकि नुकसान बहुत होया है पंजाब की किसानी का। हुण सवाल यह है कि सुनील जाखड़ होनी नवे प्रधान बने ने, उन्होंने किसानी नूं मुआवजे का मुद्दा चकता। पर सवाल ये बहुत वड्डा है जाखड़ साहब कि जदों एडी वड्डी मार पई है पंजाब नूं, असीं रिपेरियन स्टेट हाँ, केंद्र सानू रिपेरियन स्टेट का हक नहीं दिंदा, तुहाडी मंग सिर्फ ते सिर्फ पंजाब के मुख मंत्री तो क्यों? जदों पंजाब च जिहड़ा हड़ आया उहदे पिछे जिम्मेदारी हिमाचल की है, उहदे पिछे जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की है, उहदे पिछे जिम्मेदारी पहाड़ी सूबियां की है। तो पहाड़ी सूबे पानिया का हक तो मंगते हैं, पर पंजाब के नुकसान च की कोई मदद करते हैं? भावें पहाड़ी सूबियां का भी नुकसान होया, पर गल सिद्धांतक तौर पर बनती है कि की पंजाब सिर्फ जख्म खाण लई बनिया? पंजाब सिर्फ दुख दर्द फौजी हमले झलण लई बनिया? पंजाब सिर्फ सट्टां खाण लई बनिया? सवाल बहुत वड्डा है। अजिहे च सुनील जाखड़ साहब, सवाल बहुत वड्डा है कि तुसीं 20,000 रुपए भगवंत मान तो मंगे ने, चंगी गल है। भगवंत मान होनी भी चोणां तो पहलां दावा करते रहे ने कि फसलों का नुकसान बाद दे विच पहलां खातियां 'च पैसे पावांगे। हुण भगवंत मान की अपनी गल पगाउणगे या नहीं पगाउणगे, सिर्फ सियासत वाला उन्हां दा बयान सी, इहदा तां कुछ दिनां दे विच सबूत सामने आजू पंजाब दे लोकां दे। पर सवाल यह है कि जाखड़ साहब नवे प्रधान बने हो, नरेंद्र मोदी साहब तो क्यों नहीं मंगते कि भाई तुसी भी 10-15 हज़ार रुपए किसानों के खाते च पाओ, जिस तरह का नुकसान पंजाब की खेती नूं होया है। क्योंकि झोना जिहड़ा बर्बाद होया है वो जाना केंद्री पूल च सी, ते उहदे नाल देश की जिहड़ी फूड सिक्योरिटी है वो तकड़ी होनी सी। जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने मॉनसून दे हुंदे ने। मॉनसून चंगी पै जे तां देश च अन्न दे भंडार खुले हुंदे ने, ते जे मॉनसून खराब पवे तो अनाज की कमी आ सकती है। सो इस करके सुनील जाखड़ साहब, सवाल तुहानूं भी ये बनता है कि तुसीं 20,000 खात्यां च पाउण की मंग सिर्फ भगवंत मान तो, की ये सियासत है? जे हकीकत च तुसीं पंजाब की किसानी का भला मंगदे हो तो फिर केंद्र अगे भी ये सवाल पाओ। सो उम्मीद करते हैं कि अज तुसीं नवें सिरे तो ट्वीट पाओगे कि भगवंत मान साहब तुसीं 20,000 दो, तो मोदी साहब तुसीं 20,000 नहीं देना, तुसीं 10-15 हज़ार ही पंजाब के किसानों के खात्यां च पाओ, क्योंकि पंजाब का नुकसान सियासत ने बहुत किया है। हकीकत दे नाल सानू ये सारे लीडर, जदों भी लीडर इस तरीके की आवाज़ बुलंद करन, तो मैनूं लगदा है सारे पंजाबियों नूं मोड़वीं आवाज़ मारनी चाहिए है कि कल्ले सूबे नहीं, केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है। वोटां
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ 8 ਜਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਣ। ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਰਾਹਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ NRI, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ 2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 20,000 ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੂਡ ਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੂਡ ਪੈਕਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪਿਆ, ਮੂਨਕ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾੜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚੋਂ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦਾ 60-70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਖੜੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਿਆ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ 'ਚ, ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗਾ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਸ ਵਾਰ 8, 9, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8, 9 ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਸਧਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੋਹੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਫੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਲਾਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਾਗੇ, ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਤਮਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਉਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਹਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਮ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਤੈਰ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ SDM ਦਾ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ, ਫਲੱਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੱਗਰ ਫਟਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਕੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਪਾਣੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਂਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਛੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ED ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ED ਫਰੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
मतलब GST और ED आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ GST ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ GST ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ GST ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਸੋ ਟੈਕਸ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਯੋਜਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਜੁੜੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਪਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾਏ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ? ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ED ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GST ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ? BJP ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, GST ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ GST ਨੂੰ ਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਪਚੁਪ ਸਾਂਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਖੂਬ ਭਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ 17-18 ਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ 24 ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ NDA ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੱਦ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ NDA ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ NDA ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੀ ਬਸਪਾ NDA ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਂਝ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਣਗੇ BJP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 17, 18, 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, 3-4 ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।